कथा महोत्सव अधिक महीनानी कथा समारंभ में आप सौનું અમે હાર્દિક અને ભક્તિમય સ્વાગત કરીએ છીએ। ચાલો દિવસો આગળ વધતા જાય છે એમ આજે આપણે દિવસ ચોથો છે અને આપણે રસપાન લેશું શાસ્ત્રીજી જયેશભાઈ ત્રિવેદી પાસેથી। તો ચાલો આપણે દિવસ 4 ની શરૂઆત કરીએ અને કથાનું રસપાન લઈએ। જય હાટકેશ। आओ साथे मळीने आपणे बधा विष्णु सहस्त्रनो पाठ करशुं। नागर मंडलना तमाम बहनों भाईओ सभ्योने साथे मळी आपणे विष्णु सहस्त्रनो पहेला पाठ करीए। आपनी घरे पण भगवान विष्णु ठाकुरजी ने અને સાથે સાથે બોલી પણ શકો છો। આવો શ્રી નાગર મંડળ અંધેરી, આમ તો એના આંગણે જ કહેવાય, એના આંગણે બેસી અને આપણે કથાનું રસપાન કરીએ। ભગવાનનું પહેલા સ્મરણ કરશું અને પછી આપણે કથાનો શુભારંભ કરશું। શાંતાકારમ भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यम् वंदे विष्णुर्भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानां आदिभूताय बुभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। वैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवम् पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वापेकं परायणं स्तुवन्तः कं कमरचन्तः प्राप्नुयुर्मानवा शुभम्। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात्। भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। त्वमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन् नमस्यन् च यजमानस्तमेव च। अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम् लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखातिगो भवे। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मग्नं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतोद्भवोद्भवम्। एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेरर्चिन्नरस्तदा। परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः
परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम् दैवतं दैवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। हरिः ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृत भूतभृतभावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदान्नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भरता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभुः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महाश्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्पष्टा स्थविष्ठः स्थविरोध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतरदनः प्रभूतस्त्रीककुद्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतघ्नः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्मं विश्वरेता प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धि सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः वसुर्वसुमना सत्यः समात्मा संमितस्तमः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिषु तिस्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविदभानु विश्वक्षेणो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदांगो वेदवित्तविः लोकाध्यक्षसुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्द्रष्ट चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भुक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघ शुचिरर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वेद्य सदा योगी विरहा माधवो मरुः अतीन्द्रियो महामायो मुहुत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृदु महेश्वासो महीभरता श्रीनिवास सतांगतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरिर्चेदमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृग्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः
गुरुर्गुरुत्तमो धामहं सत्यसत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रगवी वाचस्पतिर्दारथिः अग्रणिर्ग्रामिणिः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृतात्मा संवृतः संभ्रमर्दनः अह संवर्तको वह्नि रनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विश्वविग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नु नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृत्सुचिः सिद्धार्थ सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषा हि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहदरूपः क्षिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्र चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृतकान्तः कामः कामप्रदप्रभुः युगादिकृतियुगावरतो नेकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तचित् इष्टो विशिष्टशिष्टेष्ट शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहु महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासुवानुजः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानु आदिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिजनेश्वरः अनुकूलशतावरतः पद्मी पद्मनिपेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिवृद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शरभो भीमः समयगनो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः महीधरो महाभागो वेगवान्मिति शासनः उद्भवक्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदुद्रुवः परर्धि परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधुक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठि परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्थविष्टो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमि नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञयुज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रशताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदस्पृहः मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहु विदारणः स्वापनः स्पर्शो व्यापी
नैकात्मानैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सि रत्नगर्भोधनेश्वरः धर्मकृद्धर्मि सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्ति नेमिः सत्वस्थ सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभूद्गुरुः उत्तरो भूपतिर्गुप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमुपो वृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषोत्तमः विनयो जयः सत्यशंभो दाशारः शाश्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुंदो मितविक्रमः अम्भो निधिर्नन्तात्मा महोदधिशयन्तकः अजो महारस्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतघ्नो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाश्रृंगकृतांकृतः महावराहो गोविन्दः सुषेण कनकांगदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तचक्रगदाधरः वेदः स्वांगोजितः कृष्णो दृढः शङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगः नन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिवि स्पृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्व्यानुदिः त्रिसामस्सामगहसाम निर्वाणं भेषजं विकत् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम् शुभांगः शान्तिदस्पृष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गुप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ते निवृतात्मा संक्षिप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमताम्बरः श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमाल्लोकत्रयाश्रयः स्वक्षः श्वङ्गशतानन्दो नन्दिर्ज्योतिगणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सदकीर्तिच्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतः चक्षुरनिशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकशोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुतात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरतः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिहा वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामीकान्तकृतागमः अनिर्देश्य वपुरविष्णु विरनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकुद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मगणो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाकर्तुर्महायजवा महायज्ञो महाहविः स्तव्यः स्तवप्रियस्तोत्रम् स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरमानयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवाससुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो द्रप्तो दुर्धयोथा पराचितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्
दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एकोनेकस्तवः कः किं यत्तत्पदनुमुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी विरहा विषमुशून्यो धृताशीरचलाचलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधदो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोद्युतिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो विग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विवेकपात् समावरतो निवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनस्रङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महारथो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यग्रोधुम्बरश्वस्थः चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्तिः सप्तजिह्वः सप्तेधा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुबृहत्पुषस्थूलो गुणभुन्दिर्गणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्यः प्राङ्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगिशः सर्वकामदः आश्रमश्रमणक्षामम् सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वशः नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्राय प्रियार्हूहः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सद्गतिर्ज्योतिर्सुरुचिर्हुतभुग्विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुतभुग्भुक्ता सुखदो नेकजोग्रजः अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात्सनात्सनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकुस्वस्ति स्वस्तिगुस्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डलीचक्री विक्रमविर्जितिशासनः शब्दादिगः शब्दशः शिशिरः सर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणक्षमिणाम्बरः विद्वत्समो विधिवयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः विरहारक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तस्त्री जितमन्युभयापहः चतुरस्रो गभीरात्मा व्यदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भुर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभूत्प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजराधिकः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञप्रतियज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृति यज्ञकृति यज्ञनि
यज्ञभृत् यज्ञ साधनः यज्ञान्तकृत यज्ञ गुह्यमन्नमन्नाद एव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानस्सामगायनः देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिशः पापनाशनः शङ्खबृन्नन्दकी चक्री शार्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः ॐ नम इतिदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितं य इदं शृणुयान् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुत्रेह च मानवः वेदान्तगो ब्राह्मण स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धः स्यात् क्षुद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मम् अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामान् प्राप्नुयात् कामीन् प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान्यशदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो दुतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्यते बन्धनात् भयान्मुच्यते भीतस्तु मुच्यते तापन्न आपदः दुर्गान्यतीतत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवः परायणं सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमधीयानः श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्मसुखशान्ति श्रीधृति स्मृति कीर्तिभिः न क्रोधो न तमात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौः चन्द्रार्कनक्षत्रां खं दिशो भुर्महोदधिः वासुदेवस्तवीर्येण विधृतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वेषे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षत्रं क्षत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरुच्यतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जंगमा जंगमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदः शास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णु महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः त्रिलोकान् व्याप्तभूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्तितं पठेद्दैच्छेद पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम्। ॐ तत्सत् इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां वैयासिक्याम् आनुशासनिके पर्वणि भीष्मयुधिष्ठिरसंवादे श्रीविष्णुर्दिव्यसहस्रनाम स्तोत्रम् तत्सत् श्रीभगवान् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीद्वारिकाधीश की जय। चढ़ाओ आए भागवत तो चढ़ाओ चढ़ाइए चारों सरस हो जाए।
श्री विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलान्धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ देव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ सुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धननाथ की, श्री भागवत भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री हरिम परमानंदम
उपदिष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानाम, સંભળાય છે? व्यापकम सर्वलोकानाम कारणम तन्नमाम्यहम। परमात्माना मंगल गुण गाता गाता आज अधिक मास नो चौथा दिवसे पहुंची गया छे आपणे। पवित्र मास छे अधिक मास। आओ पुनः एक बार ए गंगा में गोथू लगावीए, पवित्र थईए। अत्र ते कीर्तयिष्यामि अथ ते वर्णयिष्यामि महिमा शुकशास्त्रजः यस्यः श्रवणमात्रेण मुक्तिः करतले स्थिता। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रये। कालनी कथा हती आपणी। सनत कुमारो आनंद नामना तट पर आव्या छे। देवर्षि नारद यजमान छे अने सनत कुमारो जे ब्रह्माना मानस पुत्रो छे ए वक्ता छे। एवं नक्की थयुं के त्यां भागवती कथा करशे। त्यां आव्या छे। अने कथा पण एवी ज वस्तु छे भाई, आनंदमयी अवस्थामां ज कथा थई शके। आनंद न होय तो कथा न थई शके। એટલા માટે કથાનું સ્થળ છે આનંદ તટ। તો આનંદ તટ ઉપર શ્રીમદ ભાગવત કથા કરવાનું નક્કી કર્યું, જાહેરાત કરી અને ત્યાં તો બધાને ખબર પડી ગઈ કે આનંદ નામના તટ ઉપર સનત કુમારો કથા કરવાના છે। લોકો લાભાન્વિત થવા માટે પોતપોતાના કામ ધંધા છોડીને આવવા લાગે। अनेक ऋषिओ आव्या छे। आमां लख्युं छे भागवती में हिमालय आव्या, पर्वतो आव्या। भागवतजी एम कहे कि नदीओ आवी। हिमालय आव्युं एटले तो के हिमालय में रहेवा वाळो व्यक्ति आव्यो एटले एम कहेवायुं कि हिमालय आव्या। यमुनाना तट पर रहेवा वाळो व्यक्ति आव्यो एटले कहेवायुं यमुना आवी। अनेक ऋषिओ आव्या छे। भृगु आव्या, वशिष्ठ आव्या, च्यवन आव्या, गौतम ऋषि आव्या, मेधातिथि आव्या, देवल आव्या, देवरात आव्या, शाकल आव्या, योगेश्वर व्यास आव्या, व्यासना पिता पराशर आव्या, जन्हु ऋषि आव्या, जानवी आव्या। सुंदर मजाना ऋषिओने खबर पड़ी एटले पोतपोताना यज्ञ यज्ञादिक छोड़ीने कथामां बेसवा माटे आव्या। भागवतजीमां लख्युं छे भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातो। देवल ऋषि आव्या, देवरात आव्या।
યોગેશ્વરો વ્યાસ પરાશરૌ ચ છાયા શુકોજા જલિજન્મુઃ મુખ્યઃ. ભક્ત સમુદાય ભેગો થયો છે. ભગવાનની મંગલમય ગાથા સાંભળવા માટે આવ્યા. આજે આવ્યા એમાં સૌથી પહેલું નામ આમાં ઋષિઓનું ભૃગુ ઋષિ એવું નામ લખ્યું છે. ભૃગુ ઋષિ આવ્યા. કેમ? તો કે એકલા ન આવ્યા, સાથે પોતાના શિષ્યોને લેતા આવ્યા, પોતાના ભક્ત સમુદાયને લેતા આવ્યા. એકલો ભગવાનના માર્ગે વળે એના કરતા કોકને સાથે લઈને વળે ને તો ભગવાન પેલી હાજરી એની પૂરે છે. એકલા ન આવે. એટલા માટે નરસિંહ મહેતો કહે, તુજ સંગ કોઈ વૈષ્ણવ થયો તો તું વૈષ્ણવ સાચો. તારા સાથે રહેવાથી કોઈ વૈષ્ણવ થયો, હકીકતમાં તો જ તું વૈષ્ણવ કહેવાય છે. આપણી સાથે આપણે એને લઈ આવીએ. એવા અનેક દ્રષ્ટાંતો છે આપણા ત્યાં કે કોઈ દિવસ કથામાં ન જતો હોય, કોઈ દિવસ ભગવાનના મંદિરે ન જતો હોય, કોઈ દિવસ ભગવાનનું નામ ન લેતો હોય, કોઈ દિવસ માળા ન ફેરવતો હોય, એવો વ્યક્તિ પણ એકવાર જો કથામાં આવી ગયો, અને મને મળેલા છે એવા વ્યક્તિઓ. આપણા આદરણીય વક્તા પરમ પૂજ્ય બ્રહ્મલીન ડોંગરે બાપા, એની કથા પાર્લામાંથી વર્ષો પહેલા, ત્યારે તો અમે ભણતા, એકદમ નાના નામે, એના દીકરાનો દીકરો અમને એમ કહે છે કે જયેશભાઈ, મારા પપ્પાના પપ્પા કોઈ દિવસ ભગવાનનું નામ ન લે, કોઈ દિવસ મંદિરે ન જાય, કોઈ દિવસ કાંઈ નહીં. પણ એનો એક મિત્ર હતો, એ ભગવત પ્રેમી હતો. તો બાપાની કથા ચાલતી હતી ને આને કથામાં જવું ને એને બરાબર ઘરે આવવું. તો પેલા સત્સંગી ભાઈ કીધું કે ભાઈ તું દરરોજ મને તું જ્યાં ચાહે ત્યાં લઈ જાય છો, તો આજે હું ચાહું ને તું આવ ને, એક વખત તો આવ કથામાં. તો કે મને એમાં મજા ન આવે, મારે નથી આવવું. એ કથા વાર્તા આપણું કામ, એમાં શું સાંભળવાનું બેઠું બેઠું, ઝોલા આવે, બગાસા આવે, ઊંઘ આવે, શું કામ આવવું છે ખોટું કારણ વગર. પણ એક વખત તો ચાલે. સત્સંગી પ્રેમી એક વખત મારા માટે થઈને તો ચાલે. અને એક વખત કથામાં આવ્યો ડોંગરે બાપાની, અને કથા એને 10 મિનિટ માટે આવ્યો તો, અને 3 કલાક એને કથા સાંભળી. આખું જીવન પરિવર્તન થઈ ગયું. જે ક્યારેય ભગવાનના મંદિરે ન જતો હતો, ક્યારેય કથા વાર્તામાં ન જતો હતો, ક્યારેય પૂજા પાઠ ન કરતો હતો, એ વ્યક્તિ એવો ભગવાનમય થઈ ગયો. આ છે. આ મારી વાત નથી કરતો, એના દીકરાના દીકરાઓએ કહેલી વાતો હું તમને કહું છું. ઘટે છે એવી ઘટના. ઋષિઓ આપણી માથે સીડી બનીને ઉભા છે. બસ આપણે ચડવાનું છે એ સીડી ઉપર. આપણને ઋષિઓ ખંધોલે બેસાડે કે આવ તને ભગવાન પાસે લઈ જાવ છે. એકદમ સરળ રસ્તો કરીને મને તમને કેટલું બધું ચિંતન મનન કરીને મને તમને રસ્તા બતાવે, અને છતાં પણ ન જઈએ તો આપણા સમભાગ છે. એટલા માટે વેદ ન સમજાણા તો પુરાણ લખ્યા, પુરાણ ન સમજાણા ને એટલે પછી કાલી ઘેલી ભાષામાં કીર્તનો લખ્યા. કેમ? તો કે ગાય પણ શકે, વગાડી પણ શકે, એટલા માટે એ જ વાતોને કીર્તનોમાં વણી લીધી. એટલા માટે આપણે ત્યાં શબ્દ છે કથા કીર્તન.
એટલે કવિ કાગ બાપુ બહુ સરસ કહે છે, એ જી અમે નિસરણી એ બનીને દુનિયામાં ઉભા રે, ચડનારા કોઈ એનો મળ્યા હો, એ જી અમે દાદરા હે બનીને ખીલા ખૂબ ખાધા રે, તપસ્યાના ફળ એનો મળ્યા હો. દાદરાને સંતોષ ક્યારે થાય? તો કે એને અમે બહુ ખીલા ખાધા છે પણ એમાં કોઈ ચડનારો ન મળે ને ત્યારે દાદરાને બહુ દુઃખ થાય. ઓહો, આટલા બધા ખીલા ખાધા પણ કોઈ ચડવા વાળો ન મળ્યો. એમ ઋષિઓને ત્યારે દુઃખ થાય કે આટલું બધું મેં સરળ કરી અને બનાવ્યું છતાં પણ કોઈ બેસવા વાળો ન મળ્યો. એટલે કવિ કાગ બાપુ કહે છે, માથડા વઢાવ્યા પ્રભુજી ઘંટીએ ઓરાણા રે, માથડા વઢાવ્યા પ્રભુજી ઘંટીએ ઓરાણા રે, ચૂલે રે ચડ્યા ને પછી પીરસાણા રે, જમનારા કોઈ એનો મળ્યા હો. આપણે જયારે આપણા ભાણામાં પીરસાયેલું હોય અને એમાંથી આપણે થોડું પણ હેઠું છોડી દઈએ છીએ ને ત્યારે કેટલું પાપ લાગે છે. અનાજ એમ કહેતો હોય કે ભલા માણસ તારા માટે થઈને મેં મારા માથા વઢાવ્યા, 6 મહિના અમે ખેતરમાં ઉભા રહ્યા, પછી ઘઉંના બાજરીના માથા વઢાવ્યા, પછી એને ખૂબ ધોકાવ્યા, અને સાફ સફાઈ કરીને પછી ઘંટીમાં એને ઓરાણા. એટલી જ વાત નહીં, એટલું જ તપ નથી અમારું, પછી અમે ચૂલે ચડ્યા, તમારા માટે થઈને અમે તતા અને પછી તમારી થાળીમાં આવ્યા અને તારી થાળીમાં આવ્યા પછી તું અમને ગટરમાં જવા દેશ? આટલું બધું પાપ કરીશ? દાંતને ને અન્નને પછી વેર થઈ જાય છે મારા. એટલે હું તો કહું કે કોઈ પણ હોય જેટલું આપણે ભોજન કરી શકીએ એટલું જ થાળીમાં લેવું. માથડા વઢાવ્યા પ્રભુજી ઘંટીએ ઓરાણા રે, ચૂલે રે ચડ્યા ને પછી પીરસાણા રે, જમનારા કોઈ એનો મળ્યા હો. તો અનેક ઋષિઓ આવ્યા છે, મહાન ભક્ત સમુદાય ભેગો થયો, મહાન સંમેલન થયું અને સનત કુમારોએ કથાનો મંગલ પ્રારંભ કર્યો આનંદ નામના તટ ઉપર ગંગાના કિનારે. અથ તે વર્ણયિષ્યામિ મહિમા શુક શાસ્ત્રજઃ યસ્યાઃ શ્રવણ માત્રેણ મુક્તિ કરતલે સ્થિતા. આ શુક શાસ્ત્રનો હું મહિમા વર્ણવું છું. હે ઋષિઓ, કેવલ શ્રવણ માત્રથી તમારા હાથમાં મુક્તિ રહેલી છે. કેવલ શ્રવણ કરો અને મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય એવો કોઈ ગ્રંથ હોય તો કેવલમાં કેવલ એ શ્રીમદ ભાગવત. માટે સદા સેવ્યા શ્રીમદ ભાગવતી કથા. આ ભાગવતી કથા સદા સેવ, હર રોજ સેવવા યોગ્ય છે. કેમ?
કે આનું શ્રવણ કરવા માત્રથી ચિત્તમાં હરિનો આવિર્ભાવ થાય છે. ચિત્તની અંદર ભગવાન આવીને બેસે છે. એકમ ભાગવતમ શાસ્ત્રમ મુક્તિદાને ગર્જતિ. શાક માર્કેટમાં આપણે જઈએ ને તો જે વ્યક્તિ બકાલું ઓછા ભાવે આપતો હોય એની બૂમ વધુ હોય. સારું આપે ને ઓછા ભાવે આપે તો બૂમ પાડવાનો જ છે ને, સીધી વાત છે. એમ ભાગવતજી ગર્જના કરે છે, ત્રાડ નાખે છે કે આવો કેવલ શ્રવણ કરો અને મુક્તિને પ્રાપ્ત થાઓ. ગંગા, ગયા, કાશી, ગોદાવરી, પ્રયાગ, ત્યાં જવાથી જે પુણ્ય નથી મળતું એ પુણ્ય કેવલ શ્રીમદ ભાગવતના કથા શ્રવણથી પ્રાપ્ત થાય છે. આ બધા તીર્થો તો અદ્રષ્ટ ફલ સૂચક છે. આપણે તીર્થોમાં જઈ સ્નાન કરીએ, દાન કરીએ, પૂજા કરીએ, અને આપણા ખાતામાં ચિત્રગુપ્ત લખતો હશે. આ બધા અદ્રષ્ટ ફલ સૂચક છે. બધા દાન ધર્મ જે કંઈ પણ કરીએ, પણ શ્રીમદ ભાગવત એવું એક તીર્થ છે ત્યાં કેવલ સ્નાન કરવાથી તુરંત ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. તુરંત ફળ પ્રાપ્ત થાય. એટલે તુલસીદાસજી કહે મજ્જન ફલ પેખીય તત્કાલા. આ કથા શ્રવણથી તત્કાલ ફળ મળે છે. શું મળે છે? તો કે કાક હોય પીક બકવ બરાલા. આ ભાગવત સરિતામાં કાગડો સ્નાન કરે ને તો કોયલ બને, હંસલો સ્નાન કરે ને, બગલો સ્નાન કરે તો હંસ બને. ઘણાને આશ્ચર્ય થાય કે આવું કઈ થતું હશે. સુનિયાચરજ કરે જનિ કોઈ મહિમા નહીં. સુનિયાચરજ કરે જનિ કોઈ સતસંગતિ મહિમા ન ગોઈ. કારણ કે એને સતસંગતિની મહિમા ખબર નથી. દેહ ન બદલાય, દશા બદલાય. દેહિક પરિવર્તન નહીં થાય, પણ કાગડા જેવી કર્કશ વાણી બોલતો વ્યક્તિ કોયલ જેવી મધુર વાણી બોલવા લાગશે. બગલા જેવો દંભી વ્યક્તિ હંસ જેવો વિવેકી બનશે અગર આ સરોવરમાં સ્નાન કરશે. અને કોઈને કાગડો ગમતો નથી, બધાને કોયલ ગમે છે. શું કામ ગમે છે ભાઈ? કાગડો કઈ આપણી પાસેથી ઉછીના પૈસા લઈ ગયો અને પછી પાછા નો આપ્યા 500 રૂપિયા કે એવું કઈ ખરું? તો કે નહીં, એવું કઈ નહીં. તો કોયલ શું કામ ગમે છે ભાઈ? એ આપણને એક ગુણ ઘઉં નાખી જાય છે ઘરે દર મહિને. શું કામ ગમે છે? कोयल पासे मीठी वाणी. कागा किसी का क्या लेत है, कोयल किसी को क्या देत. कोयल मीठा बोल के सबको अपना કરી લે. કર્કશ વાણી વાળો અગર ભાગવત કથામાં આવી ગયો તો કોયલ જેવી મીઠી વાણી બોલવા લાગશે. મીઠી વાણીમાં બહુ તાકાત છે મારા વાલા. બગલા જેવો દંભી અગર કથામાં આવી ગયો ને તો હંસ જેવો વિવેકી થશે. આમ જ્યાં કથાનો પ્રારંભ થયો ને, સંત કુમારોએ આનંદ નામના તટ ઉપર જ્યાં કથાનો પ્રારંભ કર્યો ત્યાં એક મંડળ ચાલ્યું આવતું હતું અને ગાતું આવતું.
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण અહીંથી હું ભાગવતજીના શ્લોકો ગાઈશ અને તમારે શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા તમારે એ ગાવાનું. एवं नगाः श्रवणो रुधर्मे, प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायां। श्रीकृष्ण आश्चर्यमेकं समभूतदानि, तदुच्यते संशृणुशौनकत्वं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, भक्तिसुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसा विरासे। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण तां चागतां भागवतार्थभूषा, सुचारुवेशा दद्रशुः सदस्या। कृष्ण गोविंद जय हो। कथं प्रविष्टा कथमागतेयं, मध्ये मुनीनाम् इति तर्कयन्तः। श्री जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्रीकृष्ण बस आम भक्ति धून गाती गाती आखू भक्त मंडळ आवતું હતું. આવીને બે હાથ જોડી રાખ્યા. કોણ હતા? તો કે ભક્તિ મહારાણી હતી. જ્ઞાન વૈરાગ્ય એના પુત્રો હતા. અનેક તીર્થો હતા. આવીને ભક્તિએ કહ્યું, ભવદ્ભિ અતિહૈવ કૃતાસ્મિ પુષ્ટા, કલી પ્રણષ્ટાપી કથારસેન, ક્વાહમ તુતિષ્ઠામ્યધુના બ્રુવन्तु, બ્રાહ્માયદં તામ ગિરમુચિરેતે। હાથ જોડીને ભક્તિ મહારાણીએ કહ્યું, હે સનત કુમારો, આપના ભક્તિ રસથી હું પુષ્ટ થઈ છું. કલી દ્વારા હું પ્રનષ્ટ થઈ હતી, પણ તમારા ભક્તિ રસથી હું પુષ્ટ થઈ છું. હવે કોઈ કથામાં આવે તો આપણે એને બેસવાનું આસન તો આપવું જોઈએ ને. સનત કુમારોએ કહ્યું, દેવી આવો, પધારો, તમારું સ્વાગત છે કથામાં.
તો ભક્તિએ પૂછ્યું સનત કુમારોને કે ક્યાં હું બેસું? તો કે આ જે મારા વૈષ્ણવો બેઠા છે ને એના મનમાં આવીને આપ બિરાજ. ભક્તિ મહારાણી વૈષ્ણવોના મનમાં આવીને બિરાજ્યા. એ ભક્તિ કેવી છે? ભક્તેષુ ગોવિંદ સ્વરૂપ કર્ત્રી પ્રેમેક ધર્ત્રી ભવરોગ હંત્રી. નારદ ભક્તિ સૂત્રમાં નારદ એક સૂત્ર આપે છે. ભક્તિ કેવી છે? તો કે ભક્તિ એવી છે જે ભક્તને ને ભગવાનને એક કરી દેનારી પ્રેમ સ્વરૂપા મૂંગાના સ્વાદ જેવી. ખાય પણ અનુભવે પણ વર્ણવી ન શકે એવી ભક્તિ છે. गूंगे ने खाई शर्करा खाई और मुस्कुराई. મૂંગો જમવા બેઠો હોય ને આપણે કહીએ કે મીઠાઈ કેવી બની છે તો શું કહેશે? મુસ્કુરાશે. હશે એટલે સમજવું કે નહીં બહુ સરસ બની છે. તો મૂંગાના સ્વાદ જેવી એવી આ ભક્તિ છે. અનુભવે વર્ણવી ન શકાય. જે ભજન કરતો હોય ને એના આનંદ અંદરથી મોજમાં હોય એ વર્ણવી ન શકે. મુકા સ્વાદ નવત પરમ પ્રેમ સ્વરૂપા ભક્તિ. નારદ ભક્તિ સૂત્રમાં કહ્યું. એટલા માટે આજે જેની પાસે ભક્તિ છે એ નિર્ધન હોવા છતાં પણ આ જગતમાં ધન્ય છે. सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्दः श्री हरिर भक्ति रेका. આખો દિવસ માણસ દોડે છે. શું કામ દોડે છે? તો કે પેટ માટે દોડે. આખો દિવસ દોડે મતલબ પૈસા પાછળ દોડે છે, મતલબ લક્ષ્મી પાછળ દોડે છે. એ લક્ષ્મી કોની પાછળ દોડે છે? તો કે સીધી વાત છે ને, ભગવાન પાછળ દોડે છે. અચ્છા, ભગવાન કોની પાછળ દોડે છે? તો કે ભક્તની પાછળ ભગવાન દોડે. એટલે કબીર કહે, કબીરા મન નિર્મલ ભયા જૈસો ગંગા નીર. अब पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर. अब पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर. ભગવાન ભક્તાધીન છે. ભગવાન પણ સ્વતંત્ર નથી, એ પણ પરતંત્ર છે. એટલા માટે ક્યારે એવું બોલવું જ નહીં કે અમારે કોઈની પડી નથી. એવું ક્યારે બોલવું જ નહીં. કોઈને કોઈના વગર ચાલતું નથી, યાદ રહે. અને પૈસાથી બધું થતું પણ નથી. ધરતી કહે કે મેં બડી तो शेष नाग पर क्यों खड़ी. अब शेष कहे कि मैं बड़ा तो शंकर के गले में जाके क्यों पड़ा. अब शंकर कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश में जाके क्यों बसा. अब कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के हाथों क्यों खलबला. अब रावण कहे कि मैं बड़ा, वो तो कहेगा ही,
असुर जो ठहरा है। अब रावण कहे कि मैं बड़ा, तो बाली के बगल में क्यों दबा। तो એને યાદ દેવરાવનો તને ખબર છે? કિષ્કિંધાના વાનરે તને હવાફેર માટે 6 મહિના માટે બગલમાં રાખ્યો હતો, ભૂલી ગયો? अब रावण कहे कि मैं बड़ा, तो बाली के बगल में क्यों दबा। अब बाली कहे कि मैं बड़ा, तो राम के हाथों क्यों मरा। अब राम जी कहे कि मैं बड़ा, राम भगवाने કહ્યું જોયું ને, અંતે ફરતું ફરતું તો મારી પાસે આવ્યું ને। ભક્તે કહ્યું કે નહીં 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 પ્રભુ ઉભા રહો, હજી સાંભળો। अब राम जी कहे कि मैं बड़ा, तो सब भक्त के हृदय में क्यों बसा। भगवान તમે પણ સ્વતંત્ર નથી, કારણ તમે ભક્તાધીન છો। અરે ભગવાને સ્પષ્ટ 9મા સ્કંદમાં કહ્યું છે, અહમ ભક્ત પરાધીનઃ स्वतंत्र इव द्विजः साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जन प्रियः। मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भी भक्तों के अधीन रहता हूं। આપણે જોઈ ગયા, જાણવાની જેની ઈચ્છા છે એનું નામ जिज्ञासा। याद રાખજો બધું, પાછો પૂછીશ છેલ્લે દિવસે, एग्जाम આવશે પછી છેલ્લે દિવસે। जानने की प्यास उसका नाम है जिज्ञासा, मुक्ति की प्यास उसका नाम है मुमुक्षा, भक्ति की प्यास, भगवान की प्यास उसका नाम है भक्ति। जरा उल्टी दिशाમાં જોઈએ। જિજ્ઞાસા એટલે જેને જાણવાની ઈચ્છા છે એવો માણસ। મુમુક્ષા એટલે જેને મુક્તિની પ્યાસ છે એવો વ્યક્તિ। ભક્તિ એટલે ભગવાનને મેળવવાની ઈચ્છા, એનું નામ છે ભક્તિ। જરા સાવધાની, મુમુક્ષુ અને જિજ્ઞાસુ એ ઓન ધ વે છે, પહોંચ્યા નથી, પહોંચવાના પ્રયત્નો એના ચાલુ છે, પણ પહોંચી શક્યા નથી। પ્રયત્ન છે, પણ ભક્ત એ જ્યાં છે ત્યાં સિદ્ધ છે। ઓલા બંને સાધક છે, જિજ્ઞાસુ અને મુમુક્ષુ એ બંને સાધક છે, ભક્ત જ્યાં છે ત્યાં સિદ્ધ છે। એટલે શબરીએ રામ પાસે નહીં પહોંચવું પડે, પણ શબરી જ્યાં બેઠી છે રામ રામ કરશે તો એક દિવસ રામે ચોક્કસ આવવું જ પડશે। એટલે ભક્ત જહાં હૈ વહી સિદ્ધ હૈ, જ્યાં છે ત્યાં સિદ્ધ છે। એટલે હું તો કહું, ભગવાન પાસે ઉમાશંકર જોશી બહુ સરસ કહે છે, ત્રણવાના મુજને મળ્યા હૈયું મસ્તક હાથ। ઘણા ભગવાન પાસે બહુ માગ્યા કરે, બહુ માગ્યા કરે। ઉમાશંકર જોશી કહે, પ્રભુ મારે કંઈ જોતું નથી, તે મને 3 વસ્તુ આપી તો બહુ દઈ દીધું છે। હૈયું મસ્તક હાથ, બહુ દઈ દીધું નાથ, હવે ચોથું નથી માગવું। હૈયું ભર્યું, હૈયું આપવું છે તો ભગવાનની ભક્તિથી ભરી દો મારા વાલા। મસ્તક આપવું છે તો જ્ઞાન ભરી દઈએ, हाथ आता है तो सत्कर्म भरिए, यही पूंजी है हमारे जाने की, जो साथ में आने वाली है।
તો સકલ ભુવન મધ્યે નિર્ધનાસ્તેપી ધન્યા. હકીકતમાં આ જગતમાં એ જ ધનવાન છે, નિર્ધન હોવા છતાં પણ જેના હૃદયમાં ભગવાન બિરાજે છે. અને ભક્તિવાન ના જીવનમાં ભગવાન અંદર આવીને કાચા તાતણીએ બંધાઈ જાય છે. ભક્તિ સૂત્રોપનદ્ધઃ. ભક્તિ આવી કહેવાનો મતલબ જ્ઞાન વૈરાગ્ય આવ્યા, સકલ તીર્થો કથામાં આવ્યા, વેદ વેદાંત આવ્યા, સનત કુમારોની કથામાં ઉપનિષદો આવ્યા, અને પછી અંતે કથા પૂરી થઈને એટલે સાક્ષાત મનમથ કોટિ કંદર્પ કમનીય ભગવાન શ્રી હરિ પધાર્યા. નારદ ઋષિએ બે હાથ જોડીને પ્રણામ કર્યા. નારદ ઋષિએ કહ્યું કે સાંભળ્યું છે કે હમણાં તમે શિફ્ટ થયા છો, કોઈ બીજી જગ્યાએ રહેવા ગયા છો? ભગવાને કહ્યું કે હા, તને ખબર નથી, હમણાં મારું સરનામું બદલાઈ ગયું છે. હા, એવું મેં સાંભળ્યું છે, પણ આજ તમે મળ્યા તો પૂછી લો, ક્યાં શિફ્ટ થયા છો? એટલે તરત જ એક વિઝિટિંગ કાર્ડ કાઢ્યું ભગવાને અને આપ્યું. નારદે આમ જોયું તો એમાં એક શ્લોક લખ્યો વિઝિટિંગ કાર્ડમાં. આપણે છપાવીએ છીએ ને, લો હવે મળવું હોય તો અહીંયા આવજો. એમાં લખ્યું છે, નાહમ વસામિ વૈકુંઠે યોગિનામ હૃદયેન ચ મદભક્ત્યા યત્ર ગાયંતિ તત્ર તિષ્ઠામિ નારદ. હે નારદ, હવે હું વૈકુંઠમાં નથી રહેતો, યોગીઓના હૃદયમાં પણ નથી રહેતો. હે નારદ, જ્યાં બધા ભેગા મળીને મારા કથા કીર્તનનું ગાન કરતા હોય ત્યાં હું રહું છું. હવે મળવું હોય તો સીધો ત્યાં જ આવજે, બેસીને મારા ગુણગાન ગાતા હોય. મદ ભક્ત્યા યત્ર ગાયંતિ તત્ર તિષ્ઠામિ નારદ. ત્યાં હું રહું છું. ભગવાન ત્યાં જ રહે છે જ્યાં શ્રી હરિની કથા થતી હોય. અનેક વિભૂતિઓ ત્યાં જ રહે છે જ્યાં શ્રી હરિની કથા થતી હોય. અનેક સાધુ સંતો ત્યાં જ આવીને બિરાજે છે સૂક્ષ્મ રૂપે જ્યાં શ્રી હરિની કથા થતી હોય. અનેક પિતૃ આત્માઓ ત્યાં જ બિરાજિત છે જ્યાં શ્રી હરિની કથા થતી હોય. જે ભાગવતજીનો એક શ્લોકનો પાઠ કરે નિત્ય તો એને રાજસૂય યજ્ઞનું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. શ્લોકાર્ધમ શ્લોકપાદમ વા. આખો શ્લોક ન થઈ શકે ને તો અડધો શ્લોક, અડધો પણ ન થઈ શકે તો એક શ્લોકનું ચરણ, એને રાજસૂય યજ્ઞનું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. સનકાદિક ઋષિઓએ કથાનો પ્રવાહ આગળ વધારતા કહ્યું, આ કથામાં કાયિક માનસિક વાચિક પાપ કરનારો પણ કથામાં આવી ગયો તો પણ એ પાપમાંથી મુક્ત થાય છે. કે વિશુદ્ધ્યંતિ વદંતુ મહ્યમ સપ્તાહ યજ્ઞેન કલૌ પુનંતિ. કોણ કોણ શુદ્ધ થાય છે? તો કહ્યું પંચોગ્ર પાપા. 5 પ્રકારના ઉગ્ર પાપ કરનારો વ્યક્તિ પણ એક વખત કથામાં બેસી ગયો તો પાપ બળીને ભસ્મ થાય છે.
આપણે કથા સાંભળી ન શકીએ અથવા તો આપણે કથામાં આવી ન શકીએ તો આપણે તો આવવા ઈચ્છીએ છીએ, પણ આપણી અંદર બેઠેલા પાપ આપણને આવવા દેતા નથી. પાપ ના પડે છે કે ભાઈ ત્યાં શું 2 કલાક બેસીને છે, એના કરતા આ ટીવી જો ને, ચા પાણી પીને છોકરા વડે ગપ્પા મારીને ત્યાં શું છે. કથામાં ન સાંભળી શકીએ, ન આવી શકીએ તો સમજવું આપણા પાપ આપણને રોકે છે. પાપ રોકતા નથી, પાપ રોકે છે. કથામાં આવવાથી શું થાય તો કે પાપ હાનિ પ્રજાયતે. 25 વર્ષથી કોઈ ભાડુઆત મકાનમાં રહેતો હોય પછી ખાલી કરે? ન જ કરે, ન કરે. પણ ભગવાન આવવાના હોય તો હૃદયની સાફસૂફી તો જરૂરી છે ને. એ કેવી રીતે થશે તો કે આ કથાથી થશે. આપણે મહેમાન આવવાના હોય તો કેટલું ઘર સાફ રાખીએ છીએ. આજે તો વેવાય આવવાના છે ભાઈ, જોવા છોકરા છોકરી એટલું બધું સરસ મજાનું સાફ સફાઈ કરી. એમ શ્રી હરિને હૃદયના સિંહાસન ઉપર બિરાજિત કરવા છે તો હૃદયની સાફસૂફી તો જરૂરી છે ને. એ આ કથાથી થશે. અત્ર તે કીર્તયિષ્યામિ ભક્તિયુક્તમ કથાનકમ. એક ઇતિહાસ તમને કહું છું, જેના કેવલ શ્રાવણ કરવાથી પાપની હાનિ થાય છે. કેવલ શ્રવણ માત્રથી. તુંગભદ્રા તટે પૂર્વમ અભૂત પત્તનમુત્તમમ યત્ર વર્ણા સ્વધર્મેણ સત્ય સત્કર્મ તત્પરા. એક સુંદર મજાનું નગર હતું. હવે સ્ટોરી ચાલુ થઈ. સંસ્કૃત ભાષાની દિવ્યતા તમે જુઓ. આજે આપણે સંસ્કૃત જે ડેડ લેંગ્વેજ એવું કહેવા લાગ્યા છે. સંસ્કૃત બચશે વાલા તો જ સંસ્કૃતિ બચશે, અને સંસ્કૃતિ બચશે ને તો જ સંસ્કાર બચશે. ડેડ લેંગ્વેજ નથી, ડિવાઇડ લેંગ્વેજ છે. ભારતમાં 2 વખત રેડિયોમાં સમાચાર આવે સંસ્કૃતમાં. જેવા સમાચારો ચાલુ થાય એટલે આપણે બંધ કરી દઈએ. સંપ્રતિ વાર્તા શ્રૂયંતામ પ્રવાચક એમ કરીને તરત જ એવું થાય, તરત આપણે પોપ કરી નાખીએ. જર્મનીમાં 3 વખત આવે છે. વિશ્વ મંગલનું સાહિત્ય મોજૂદ છે, પણ આજે એ સંસ્કૃતમાં છે. જો ભણશું તો આવા સાહિત્ય આપણી પાસે રહેશે. જરાય અઘરી નથી. તમે આ વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો પાઠ કરો છો, તમે 1 મહિનો મારી સાથે કરશો એટલે તમને એકદમ કંઠસ્થ જેવું થઈ જશે. બસ એ ભાષા સાથે પ્રેમ થાય એ બહુ જરૂરી છે. સંસ્કૃત બચશે તો જ સંસ્કૃતિ બચશે, અને સંસ્કૃતિ બચશે તો જ સંસ્કાર બચશે. આજે પશ્ચિમનું આપણે આંધળું અનુકરણ કરતા આપણે સૌ તો તુંગભદ્રા નદીના કિનારે એક સુંદર મજાનું ઉત્તમ એક નગર હતું. પત્તનમ. પત્તનમ નો એક અર્થ થાય નગર. પૂર, નાગપુર, કોલ્હાપુર, વીરપુર. પત્તનમ નો એક અર્થ છે પૂર. આપણે ત્યાં પુરીઓ છે. અયોધ્યાપુરી, મથુરાપુરી,
मायापुरी, काशीपुरी, अवंतिकापुरी, द्वारकापुरी। तो पुर એટલે નગર, પણ સંસ્કૃત ભાષાની મજા એ છે પત્તનમનો એક અર્થ થાય પુર અને પત્તનમનો એક બીજો અર્થ થાય જે પતનશીલ છે તે, એટલે કે દેહ. દેહ પણ પતનશીલ જ છે ને, એક દિવસ પડવાનો જ. ડોક્ટરે મરવું પડશે. ડોક્ટરે શું, ડોક્ટરની માએ મરવું પડશે, બધાએ મરવું પડશે. એક દિવસ આ કાયા ફૂટી જવાની એ નિશ્ચિત છે. એટલા માટે એનું બીજું નામ છે પત્તનમ. એટલે કવિ કહે છે કાયા છે કાચની પૂતળી વણજારા, એ કાયા છે કાચની આ પૂતળી વણજારા, એને ફૂટતા નહીં લાગે વાર રે વણજારા, જીઓ વણજારા, જીઓ વણજારા. આપણા તમને ખબર હોય તો ગામમાં પેલા વણજારાઓ આવતા કોઠું લઈને, પછી નદીના કિનારે તંબુ તાણે અને પછી માલ વેચવા નીકળે. કાયા અને જીવે બે લગ્ન કર્યા છે એટલે તો આપણો જન્મ થયો છે. કાયાએ અને જીવે બંને લગ્ન કર્યા. કાયા એ સ્ત્રી અને જીવ એ પુરુષ છે. એટલે તો આપણે કહીએ છીએ કે આનો જીવ આવો કેવો, આવો કેવો જીવ છે. તો જીવે અને શરીરે કાયાએ બે લગ્ન કર્યા એટલે તો આપણો જન્મ થયો છે. એટલે જયારે જીવ જાય છે ત્યારે કાયા કહે છે કે મને એકલી મૂકીને ક્યાં જાવ છો. સોનું જાણીને તારો સંગ કર્યો વણજારા. વણજારો એટલે વેપાર. આંખનું જોવું એ વેપાર છે, કાનનું સાંભળવું એ વેપાર છે, હાથનું કામ કરવું એ વેપાર છે, પગનું ચાલવું એ વેપાર છે, ઇન્દ્રિયો વેપાર કરે છે, એ વણજારા છે. વેપાર માટે નીકળ્યા છે. હવે તો ધંધો ખોટનો કરીએ છીએ કે નફાનો કરીએ એ તો એને ખબર, વણજારાને. તો સોનું જાણીને તારો સંગ કર્યો વણજારા, મારે કરમે નીકળ્યા કથીર રે વણજારા, જીઓ વણજારા, જીઓ વણજારા, જીઓ વણજારા, જીઓ વણજારા. તો પત્તનમ નો અર્થ છે જે પતનશીલ છે તે. તુંગભદ્રા નદી આમ તો કિષ્કિંધામાં છે, પણ આપણે આધ્યાત્મિક અર્થ કરીએ તો તુંગ એટલે શ્રેષ્ઠ અને ભદ્રા એટલે કલ્યાણ કરનારી. શ્રેષ્ઠ કલ્યાણ, આત્યંતિક કલ્યાણ, મોક્ષની પ્રાપ્તિ. એવી કઈ નગરી છે તો કે આ દેહ છે, માનવ શરીર એ જ. તો તુંગભદ્રા નદીના કિનારે એક સુંદર મજાનું નગર હતું. એમાં આત્મદેવ નામનો બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. આત્મની જીવ્યતિ ઇતિ આત્મદેવ. આત્મદેવ નામનો બ્રાહ્મણ રહે છે.
એની એક પત્ની છે, એનું નામ છે ધુંધુલી. આત્મદેવ બધી રીતે સુખી છે, પણ એક વાતની ખોટ છે. ધુંધુલી એટલે બુદ્ધિ, આત્મદેવ એટલે આત્મા. આધ્યાત્મિક અર્થઘટન આવું પણ થઈ શકે છે. એ ધુંધુલી કેવી હતી એનું વર્ણન ભાગવતજીમાં છે. લોકવાર્તા રતા નિત્યા પ્રાયશો બહુજલ્પિકા શુરાચુ ગૃહકૃત્યેષુ કૃપણા કલહ પ્રિયા. આ ધુંધુલી આત્મદેવની પત્ની બહુ કર્કશા હતી. લોકવાર્તા રતા નિત્યા, કુથલી કરવામાં એને બહુ મજા આવે. તારીખ્યાનું પાનું બદલાઈ જાય તો એને ખબર ન રહે, એટલી કુથલી કર્યા કરે. ક્રૂર હતી, બહુ જલ્પિકા હતી, બહુ બોલનારી, બકબક કર્યા જ કરે. કૃપણ હતી, કલહપ્રિય હતી. એ ધુંધુલી એટલે બુદ્ધિ. બધી વાતે આત્મદેવ સુખી છે, પણ એક વાતે દુઃખ છે, સંતતિ નથી. સંપત્તિ ખરી, સન્મતિ પણ ખરી, પણ સંતતિનો અભાવ છે. આ સંતાન નથી એનું દુઃખ આત્મદેવને છે, ધુંધુલીને નથી. ક્યું સંતાન? તો કે વિવેક રૂપી સંતાન. પણ બુદ્ધિ ક્યાંક સત્સંગમાં જાય તો વિવેકને જન્મ આપશે ને. બુદ્ધિને જવું ગમતું જ નથી. વિવેક રૂપી પુત્ર ક્યારે જણે બુદ્ધિ? તો કે જ્યારે બુદ્ધિ સત્સંગમાં લાગે ત્યારે. અને વિવેક એટલે જ્ઞાન, અને જ્ઞાન વિના મુક્તિ શક્ય છે જ નહીં. ઋતે જ્ઞાનાન્ન મુક્તિ શક્ય છે. કથામાં આવું કાં ભક્તિ આવશે ને કાં નિંદર આવશે, બે માંથી એક વસ્તુ તો ચોક્કસ આવશે. કાંઈ જાશે નહીં, બધું આ આવશે. એટલે કથામાં બેસવું. ભાગવત કથા કે રામાયણની કથા હોય ને એમાં આગળ બેસવું, અને ચૂંટણીની સભા હોય ને એમાં પાછળ બેસવું. કેમ? તો કે ક્યારે ભાગવું પડે કઈ નક્કી ન હોય ને. આત્મદેવ બ્રાહ્મણને વિવેક નામનો પુત્ર નથી, એનું દુઃખ આત્મદેવને છે, પણ ધુંધુલીને નથી. એમાં તો એને સત્સંગમાં તો બુદ્ધિને નિંદ્રા આવે. એટલા માટે કવિ કહે, હંસલો હરિ ભજનનો આળસી રે. હંસલો હરિ ભજનનો આળસુ રે. હંસલો હરિ ભજનનો આળસુ રે. હંસલો હરિ ભજનનો રે. હંસલો હરિ ભજનનો આળસુ રે. હંસલો હરિ ભજનનો આળ. હંસલાને હંસનો સંગ ગમતો નથી રે. હંસલાને હંસનો સંગ ગમતો નથી. એ હંસલાને હંસનો સંગ ગમતો નથી રે. હંસ
એ હંસલો ખાડે ખાબોચીએ જાય, હંસલો એ હંસલો ખાડે ખાબોચીએ જાય, હંસલો આય હંસલો હરિ ભજનનો આળસુરે, હંસલો હરિ ભજનનો. માળા કરવા બેસીએ ને ત્યારે જ ઊંઘ આવે, કથા કરવા બેસીએ ને ત્યારે જ ઊંઘ આવે. કોઈની કુથલી કરતા હોય, કોઈની આઘાબાચી કરતા હોય તો ઊંઘ નથી આવતી. એમાં તો એવા મશગુલ થઈ જાય કે હે પછી ઓલો ઘર ધણી દૂધની વાટે બેઠો હોય અને કીધું હોય કે હમણાં આવું છું દૂધ લઈને, 5 મિનિટ તમે જમતા થોડીક ટાઈમ લગાડજો, આવું 5 જ મિનિટ. આ દૂધ લેવા જાય, ત્યાં ઓલી કુથલી પાસે બેસી ગઈ હોય અને એવા ઇન્ટરેસ્ટ થી વાત, તમે ક્યારેક જોજો, એને ખબર નહીં હોય આજુબાજુ શું થાય, એટલા ઇન્ટરેસ્ટ થી વાત કરતી હોય. અને એમે તમારો હોકારો જો ને જરા, એમ કરો તો પાછું 15 મિનિટ ચાલે. પછી કહેવાનું ન હોય બેન, પાછું 10 મિનિટ પાછું ચાલે. શું વાત કરો છો, પાછી 10 મિનિટ ચાલે. પછી યાદ આવે, અરે રે હું તો દૂધ લેવા આવી હતી, જમવા બેઠા છે. ઘરે દૂધ લઈને આવે ને તા ઓલા જમી પણ લીધું હોય ને સુઈ પણ ગયો. હંસલાને હંસનો સંગ ગમતો નથી. આત્મદેવ નામનો બ્રાહ્મણ બધી વાતે સુખી છે, પણ સંતાન નથી એનું એને દુઃખ છે. એ કથા આપણે કાલે બરાબર 4:30 વાગે પાછા મળશું. આવો, હું દરરોજ તમને પૂછીશ ક્યાં આથી કથા આપણે ચાલુ કરવાની છે. એટલે અહીંથી ઘરે ગયા પછી ચિંતન કરવાનું કે આજની કથામાં શું આવ્યું, એટલે તમને બધાને યાદ પણ રહે. આત્મદેવની કથા આપણે બરાબર 4:30 વાગે કરશું. આવો 2 મિનિટ માટે હરિનામ સંકીર્તન કરીએ અને પછી ભગવાનનો થાળ ધરશું અને પછી ભગવાનની આરતી કરશું. હે ગોપાલ રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ, હે હે ગોપાલ રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ, 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 હે ગોપાલ રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ, હે ગોપાલ હે ગોવિંદ, હે ગોપાલ હે ગોવિંદ, હે ગોપાલ હે ગોવિંદ, હે ગોપાલ, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ,
कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। આવો ભગવાનનો નાનો એવો થાળ આપણે સાથે મળીને જય શ્રી કૃષ્ણ. કોઈ થાળ ગાય છે તમારે ત્યાં અર્ચિતાબેન? ના ના, આજે તમે લોકો જ ગાઓ. ઓકે બેન, ઓકે. જયેશભાઈ, થાળનો અવાજ નથી આવતો. હા હા હા, આવશે આવશે. હા, વાંધો નહીં, વાંધો નહીં, વાંધો નહીં, વાંધો નહીં. ઘરે છે એટલા માટે. હા, અર્ચનાબેન, તમે નથી ગાતા આજે? એક જયેશભાઈ, જયેશભાઈ, એમને 2 મિનિટ માટે રાખશો તમે? 2 મિનિટ. હા બોલો બેન. ઈ બેનને 2 મિનિટ કહેશો? 2 મિનિટ મારા મંડળ વતીની ભાઈ હું ગાઈ લઉં, પછી આપણે આ બેનનો થાળ કરીએ. હા, એક 2 મિનિટ, 2 મિનિટ અમે લોકો નાગર મંડળ અંધેરીનો થાળ ગાઈ લઈએ. હા સાહેબ. તમે ખાઓ ને તૃપ્તિ અમને એવી અમારી પ્રીત, રોમ રોમથી જુઓ વહે છે મુરલીનો સંગીત. તમે ખાઓ ને તૃપ્તિ અમને એવી અમારી પ્રીત, રોમ રોમથી જુઓ વહે છે મુરલીનો સંગીત. અમે તમોને જોતા જોતા કદી નહીં ધરાશું, અમે તમોને જોતા જોતા કદી નહીં ધરાશું. નેણની ઝીણી ઝારી લઈને જમુના જળને પાશું પાશું. તમે પેલા કોળીઓ ભરો, અમે પછીથી ખાશું. તમે પેલા કોળીઓ ભરો, અમે પછીથી ખાશું.
નેણની ઝીણી જાળી લઈને જમુના જળને પાશું પાશું તમે પેલા કોળીઓ ભરો. જય શ્રી કૃષ્ણ જયેશભાઈ. જશોદાનો જાયો કાનુડો ટનાટન છે. નંદલાલાનો લાલો કાનુડો ટનાટન છે. નંદલાલાનો લાલો કાનુડો ટનાટન છે. જશોદામાં જાઉં મારી વાટ લઈ જોતો. જશોદામાં જાઉં મારી વાટ લડી જોતો. મારે ઘેરે આવજે કાના ઢેબરું ટનાટન છે. પાણી ભરવા જાઉં મારી વાટ લઈ જોતો. પાણી ભરવા જાઉં મારી વાટ લડી જોતો. મારે ઘેરે આવજે કાના જમનાજીના નીર છે. એ જશોદાનો જાયો અનુડો ટનાટન છે. ગાય દોવા જાવ ત્યાં વાટ લડી જોતો. મારે ઘેરે આવજે કાના દૂધ ટનાટન છે. છાશ કરવા જાવ ત્યારે વાટ લડી જોતો. એ મારે ઘેરે આવજે કાના માખણ ટનાટન છે. રાસ રમવા જાવ મારી વાટ લડી જોતો. મારે ઘેરે આવજે કાના છે. જશોદાનો જાયો ટનાટન છે. નંદલાલાનો લાલો કાનુડો ટનાટન છે. આરતીમાં કાઢી દો. આરતી તમારે કઈ બોલશો? આવડે છે બીજે આવડ્યા કરશો? આવડે છે ને જોઈએ. જયેશભાઈ સુંદર માહોલ બની ગયો છે. હા જી બેન, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. શ્રીદ્વાર સ્વામી જય
जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट सज्जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण पहु मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आश करू मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। प्रण परमात्मा तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर के स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। ओ एक अबोध सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलू दया, किस विध मिलू तुम्हें कुमति। ओम जय जगदीश हरे। बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी ठाकुर तुम मेरे। तुमने हाथ बढ़ाओ अपने, द्वार खड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विकार मिटावो पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। भक्ति बढ़ावो, श्रद्धा प्रेम बढ़ावो, तन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जय
जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः कलायस्तनूः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। कयाला त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावः करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्री द्वारिकाधीश की, जय श्री गोवर्धननाथ की, श्री वल्लभाधीश की, भागवत भगवान की, आटकेश्वर महादेव की, वनमुक्तेश्वर महादेव की, सोमनाथ महादेव की जय। प्रेम से बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। श्रीनागर मंडल अंधेरी प्रस्तुत पुण्यार्जन अधिक मास कथा समारंभ दिवस 4 पूर्णाहुति। काले फरी મળીશું દિવસ 5 માં શાસ્ત્રીજી જયેશભાઈ ત્રિવેદી સાથે। જયેશભાઈ ખૂબ ખૂબ આભાર। જય શ્રી કૃષ્ણ। જય હાટકેશ। જય હાટકેશ। બેન જય હાટકેશ। સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ। જય હાટકેશ। જય શ્રી કૃષ્ણ। જય હાટકેશ। જાનવી બેન, બેન અર્ચિતા બેન, તનુજા બેન અને સમસ્ત નાગર મંડળ ને જાજાથી જય શ્રી કૃષ્ણ। જય શ્રી કૃષ્ણ। જય શ્રી કૃષ્ણ। बताइए। जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का, स्वामी दुख विनवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय
जगदीश